मान अछंती जदि साधु भक्त विश्वासी माने रहिबा समय पृथ्वीर ए अवस्था एठू से माने चली गला पर की अवस्था हेबो एटा हमें चिंता करबा दरकार जे प्रभु को लोक माने एठू गला पर पृथ्वीर परिस्थिति कोन हेबा पई जाउछि जगतवासी जानी ना सन भाबुचंती सन साइंस सन टेक्नोलॉजी जन को बुद्धि विद्या धन पूजा नाना पद्धति द्वारा से माने सब कष्ट को अटकई देबे एबे जदि दीप लगाई देले विश्व शांति ही जाइथांता हम सब घर दीप लगाई थांतु माने आज इलेक्ट्रिक लाइट आसिला पर भी दीप लगाई बसथान जदि किछि मंत्र तंत्र जप कर देले सब शांति ही जाइथांता आउ किछि करना थांतु दिन राति बसिकी ईश्वर को अशांति करिकी आमे शांति रही पारिबानी ईश्वर को क्रोधित करी आमे दंडरू बर्ती पारिबानी तेणु आमे समस्ते जत्नमान हवा दरकार आज आमे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय आमे अध्ययन करिबा पे जिबा एटा एक संपूर्ण अध्ययन नुहे साम्यक अध्ययन आमे किछि बुझिबा पे चेष्टा करिबा जे जहन कोन कहिबा पे चेष्टा करूछु जहन एई अध्याय रे कोन कहिबा पे चाहूछु आमे जदि 15 अध्याय को भलो करके देखिबा एटी गोटे विषय से कहउछती जे जगत प्रति ईश्वर को क्रोध आसुछि यदि यार प्रसंग बा शीर्षक दिया जाए कहा जाय परिबो जे जगत प्रति ईश्वर को क्रोध आसुछि आमे जहां जहां देखिछु एगुडा को क्रोधर आरंभ अटे किंतु 15 अध्याय रो आगो को जदि देखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जगत को द्वितीय आगमन करबा पर्यंत रेप्चर परे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जगत को द्वितीय आगमन करबा पूर्वरु यह ईश्वरंकर शेष क्रोध अटे आ यह अति भयंकर क्रोध अटे माने एई अध्याय में देखुछु जे सप्त दूत प्रस्तुत अछंती सप्त क्रोधर पात्र जगत पर ढालिबा आ एठी हम देखुछु जे भंड ख्रीष्ट उपरे विजेता मानकर गोटे गीत मध्य हम एठी हम देखुछु विजय गीत गुड देखुछु असंता माने ध्यान करबा पे जिबा जे जहन कोन देखुछन प्रथम दुई पद पढ़िबे तप्तरे मु स्वर्गरे आउ एक महा अद्भुत लक्षण देखिली सप्तदूत सेमानक हस्तरे सप्त क्लेश एहा ही शेष कारण एही क्लेश मानकरे ईश्वरक क्रोध समाप्त आउ मु देखिली जेपरी अग्नि मिश्रित गोटे काचमय समुद्र पुणी जो माने पशु ताहार प्रतिमा ओ ताहा नामर संख्या उपरे विजयी होई अछंती सेमाने ईश्वरक वीणा धारण करी सेही काचमय समुद्र तीरे दंडायमान होई अछंती एठी हम देखुछु तत्परे से कहउछन तापरे मु स्वर्गरे आउ एक महालक्षण देखिली कौन देखिली महालक्षण देखिली परमेश्वर लक्षण गुड़िक द्वारा तांकर वास्तविक सत्य को प्रकाश करन प्रभु जीशु कहउछंती तुमे कालर लक्षण बुझुछ जो शेष कालर लक्षण बुझुना से कौन कहउछंती तत्परे मु स्वर्गरे आउ एक महालक्षण देखी जहन अनेक थर एक कथा लिखिछंती आपण देखिबे 12 पर्व तार प्रथम पद प्रकाशित वाक्य 12 पर्व प्रथम पद परे आकाशरे गोटे महालक्षण देखागला सूर्य परिहिता जणे स्त्री लोक ताहांक पाद तळे चंद्र और मस्तकरे 12 नक्षत्र खचित गोटे मुकुट से कौन कहउछंती आकाश रे गोटे महालक्षण एठी गोटे महालक्षण देखागला आपण 3 पद पढंतु 12 पर्व 3 पद आकाश रे गोटे लक्षण देखागला देख गोटे लोहित वर्ण प्रकांड सर्प ताहार सप्त मस्तक और 10 श्रृंग पुणी मस्तक गुड़िक उपरे सप्त मुकुट
से कहते आकाश रे आउ गोटे महालक्षण देखा एटी 15 अध्याय कौन कहते प्रथम पदरे तत्पर मु स्वर्ग रे आउ एक महालक्षण देखिली जौन कौन कहते मु देखिली से कौन देखुंती जे सप्तदूत सेमान हस्ତରେ सप्त क्लेश सप्त आशीर्वाद नहीं सप्त क्लेश एबे मंडली गुडी को विश्वासी मान को जो आशीर्वाद शिक्षा दिया जाउची एटा लोक मान को विनष्ट कर दो एटा विनष्ट कर आजिर समय रे जदि आमे प्रचारक माने लोकप्रिय हेबा पे आरंभ करिबा आमे प्रभु प्रिय केतेबेले हेबा प्रभुंकर दास माने भाववादी माने से माने केबे भी प्रेरित माने केबे मध्य से माने लोकप्रिय नथिले जनप्रिय नथिले जदि मु लोकप्रिय हेबी प्रभु प्रिय नथिबी प्रभु को दास मान को लोक घृणा करबा दरकार से मान को शिक्षा द्वारा से मान को संवाद द्वारा एटा अपन मन रखिता आमे कोन होची जे लोक मान को द्वारा प्रिय पात्र हेबा पई चाहू लोक मान हमको फूलमाल पिंदे सॉल दे जय जय करिकी हमको कोन करछंती गतरे चढ़ाउछंती आमे भावछु वी आर महान बोली करे आमे किछि महान माही महान होछ ईश्वर आमे तो सेवक जदि चाकर मानकर जय गान हुए केमती थिबो आमे तो दास आपण केबे देखि तो चाकर को जय जय करने बारो एठी आमे देखुछु कोन काहे की समस्या होछि मूल विषय जे आमे आगामी क्रोध विषय लोक मान को जणाउ ना आमे लोक मान को जणाउ ना जे क्रोध आसुछि दूत कौन करछंती सप्त दूत समान को हस्तरे सप्त क्लेश आजिर दूत माने कौन आशीर्वाद पात्र धरी बुलुचंती आशीर्वाद पात्र कौन गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नहीं कर्स आसुची विनाश आसुची सर्वनाश आसुची जोहन से देखुचंती मोर प्रिय भाई भौणी माने आगामी समय रे भलो समय आउ पाइबे नै आमे प्रकाशित वाक्य जे देखुछु मंडली थिबा पर्यंत टिके टिके चलिबो मंडली थिबा पर्यंत कोनोसी क्लेश घटु नै मंडली गला पर तो गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे क्लेश घटियो दिनु कोन लेखा अछि तत्परे मु स्वर्ग रे आउ एक महालक्षण देखिली सप्तदूत सेमान को स्तर सप्त क्लेश यह ही शेष कारण यही क्लेश मान ईश्वर को क्रोध समाप्त माने क्रोधर पात्र सरीबा को जाउची ए सप्त क्लेश द्वारा एटा से देखुछन आपण 6-7 पद पढंतु आउ मंदिररो सेही सप्तक्लेशधारी सप्तदूत बाहरी आसिले सेमाने मणि खचित निर्मल और उज्जवल मसिना वस्त्र परिहित पुणी सेमानक वक्षस्थल सुवर्ण पटुका बध सेथिरे 4 प्राणी मध्यरु गोटे प्राणी अनंत जीवी ईश्वर क्रोधरे परिपूर्ण सप्त सुवर्ण पात्र से सप्तदूत को देले से कौन कहउछन से कौन देखुछंती से सप्त दूत को देखुछंती सप्त दूत हस्तरे सप्त क्रोधर पात्र अछि और से माने देखिबा पई केमति से दूत माने से कहउछंती आ पर्वतर से सप्त क्लेशधारी सप्त दूत बाहरी आसिले से माने मणि खचित निर्मल और उज्जवल मसिना वस्त्र परिहित पुणी समान को वक्षस्थल सुवर्ण पटुका बद्ध से 4 प्राणी मध्यरु गोटे प्राणी अनंत जीवी ईश्वर क्रोधरे अनंत जीवी के ईश्वर अटंती ईश्वर क्रोध पात्र रे परिपूर्ण सप्त सुवर्ण पात्र से सप्त दूत को देले एटा से जहन भलो करिकी देखुचंती जे से माने कोन करले संकु दिया गला
ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଦୂତ ମାନଙ୍କର, ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଇ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀରେ ଢାଳିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କଣ, ଏ ଯୋଉ ପାତ୍ର ଗୁଡାକ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଢାଳିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୂପ ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳିବେ। ସେମାନେ କିପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ପଦରେ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେପରି ଅଗ୍ନି ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟିଏ କାଚମୟ ହ୍ରଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ଓ ତାର ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଣା ଧାରଣ କରି ସେହି କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଠିକ ସେଇଆ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପଦ। ହଁ, ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର, ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 4 ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର, ଠିକ ସେଇଆକୁ ସେଇଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଖରେ କଣ, ଯେ ଏମାନେ ବିଜୟୀ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ଚିହ୍ନଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ, ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କିଣାବିକା କରିପାରିବେ। ଆଗର ସମୟ ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରେପ୍ଚରରେ ଗଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଗଲା ନାହିଁ, ରହିଗଲା, ସେ କଣ କରିବ? ତାକୁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ରହିପାରୁନାହିଁ, ପାଣି ନ ଆସିଲେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ, ଢେଙ୍କିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଜର ନଳକୂଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଦରକାର, ଡାଲି ଚାଉଳ ଦରକାର, ଔଷଧ ଦରକାର, ବସରେ ଯିବାର ଅଛି, ଟ୍ରେନରେ ଯିବାର ଅଛି, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଚିହ୍ନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବାନି, ଅଜାଗ୍ରତ ରହିବାନି। ଆପଣ ଟିକେ 5 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେଥିରେ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତଜୀବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସେହି ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ। 8 ପଦ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ଶକ୍ତିର ଧୂମରେ ମନ୍ଦିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସପ୍ତଦୂତଙ୍କ ସପ୍ତକ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖାରେ ଅଛି କଣ, ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଶକ୍ତିର ଧୂମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ସେଠି କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଧୂମରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯୋହନ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଇଠି, ଯେ ସେ 2 ପଦରୁ 4 ପଦ ଦେଖିବା। 2 ପଦରୁ 4 ପଦ ସେ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଅଗ୍ନି ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟିଏ କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ, ତାହାର ପ୍ରତିମା ଓ ତାହାର
ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଣା ଧାରଣ କରି ସେହି କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମଶା ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଗୀତ ଗାନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ସମୂହ ମହତ୍ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହେ ଜାତି ସମୂହର ରାଜା, ତୁମ୍ଭର ପଥ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ ନ କରିବ? କିଏ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ? କାରଣ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ପବିତ୍ର। ଜାତି ସମୂହ ଆସି ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାଯ୍ୟ କର୍ମ ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦିଟା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଜହନ କଣ ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଜହନ କଣ ଶୁଣିଲେ। ଜହନ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଜହନ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟିଏ କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାର ପ୍ରତିମା ଓ ତାର ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଣା ଧାରଣ କରି ସେହି କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମଶା ଓ ମେଷ ଶାବକ ଗୀତ ଗାନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ମହତ୍ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଜାତି ସମୂହର ରାଜା, ତୁମର ପଥ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ତୁମକୁ ଭୟ ନ କରିବ? କିଏ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ? କାରଣ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ପବିତ୍ର। କାରଣ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ପବିତ୍ର, କାରଣ ସେପରି ପବିତ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର। ଏ ତ୍ରିବାର ପବିତ୍ର କହିବାର ମାନେ କଣ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସିଦ୍ଧତାରେ, ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି କଣ? କାରଣ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ପବିତ୍ର। ଜାତି ସମୂହ ଆସି ତୁମ ଛାମୁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତୁମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। এইটা ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମଶା ଆଉ ମେଷ ଶାବକ ଗୀତ, ଦୁଇଟା ଗୀତ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛି ମଶାଙ୍କ ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଗୀତ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 32 ପର୍ବ 3 ଆଉ 4 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ତାର 3 ଆଉ 4। କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିମା ଆରୋପ କର। ସେ ତ ଶୈଳ, ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସରଳ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଗୀତଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ବୋଲା ଯାଉଛି। ଏଇଠି ମଶା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ବୋଲା ଯାଉଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି। ତୁମେ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୌରବ ଆରୋପ କର। ସେ ତ ଶୈଳ, ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର। କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର? ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସରଳ ଅଟନ୍ତି। এইটাକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ବୋଲା ଯାଉଛି ଗୀତଟା। ମେଷ ଶାବକ ଗୀତ ବି ବୋଲା ଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୀତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ମଶା କିଏ? ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ? ଯେ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୀତ, ଯେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଭାସ ଦିଆଯାଉଛି ଜଗତ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ସେ କ୍ରୋଧ ଗୁଡିକ କେମିତି ଥିବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା କିଛି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତ ବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଭୟ ହେବାର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଥରହର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, 2 ଦିନ ଭୟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଭୟ ବି ଉଭା ନେଇଯାଉଛି, ଭୟ ରହୁନାହିଁ ଆଉ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଏହା କାଳ୍ପନିକ ଅତିରଞ୍ଜିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଯେଉଁମାନେ ତାର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟମ ରହିଯିବେ। ସେମାନେ କହିବେ ମରିବୁ ପଛେ ତାର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା। ଏମାନେ କୋର୍ଟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଦିନ ମାନଙ୍କର କହୁଛି, ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ସରକାର ବସି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା। ସିଆଡେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆମେ ଜଗତକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଆସୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଜଗତକୁ ପାରି ହେଇକି ଯାଇପାରିବି। ତା ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ରତାର ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ଯାଇପାରିବା? ସେ ସରଳ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯେପରି କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉଠେଇ ନିଆଯିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। এই ଜଗତ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଜଗତ, ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣାର ମନେ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ঊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡି ଆମେ ବାହାରି ପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହା ମାନଙ୍କ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯିବ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ, ଫଳ ଖାଇବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା ସମୟରେ ତୁମେ ବାହାରି ପଳେଇବ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତ ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ, ଆମ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ଆମେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେବୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ବି କାଟିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ୟାର ଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା।
आशीर्वाद करो। दयामय स्वर्गस्थ पिता, आपन नाम महिमा आदर गौरव जुगे जुगे हो। प्रत्येक को पुणी थे आपन बलवंत हस्त रखी प्रार्थना आमर प्राणर प्रिय जीशु नाम मांगिली, आमेन।